गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मानातीतगुणाकरा सुमनसामग्रेसर श्रीपदी ध्यानावस्थितमानसपरिणतप्रज्ञप्रकृष्टाशया नानाशास्त्रविशारदा प्रणिपतल्भक्तव्रजैरावृता ज्ञानानन्दयतीश्वरो विजयते सौजन्यरत्नाकर मोहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे बालकृष्णं परं गुरुं वागीशाद्यासु मनसां सर्वार्थानामुपक्रमेयं नत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमभिजशुकं पुस्तकं च परेण भासां कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवदेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं पातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम जन्माद्यस्य यदोन्वयायुतरदच्छाप्त्वेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतपोत्र परमो निर्मल्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तर्षणाल् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुगादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं जैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतयादरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमदितिदीर्घतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यन्तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदग्धतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारका वेदवेद्यं परं ब्रह्मा भासतां पुरतो मम भूतेर्महद्भिजयिमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमोषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकसोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री गुरुवायूरप्पा शरणं। हर हर नमः पार्वतीपदे हर हर महादेव। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമഃ. സജ്ജനങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
ഏകാദശ സ്കന്ധാണ് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. ഏകാദശം ശിരസ്സാണ് എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ നമ്മള് ശിരസ് എന്ന് വെച്ച ബുദ്ധിയുടെ സ്ഥാനാണ്. ഒരു ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗമായിട്ടാണെന്നല്ലോ നമ്മൾ കണക്കാക്കുക. അപ്പൊ അതായത് ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം. നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ശരീരം എടുത്തു വന്നു. പ്രപഞ്ചത്തില് ശരീരം എടുത്തു വന്ന ജീവൻ തൻ്റെ തന്നെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തെയാണ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുഖം അന്വേഷിക്കുകയാണ്, സുഖാന്വേഷിയാണ് ജീവൻ. പക്ഷേ നമ്മുടെ അന്വേഷണം കൊണ്ട് സുഖം കിട്ടണില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ദുഃഖം കൂടിക്കൂടി വരികയാണുള്ളത്. നമ്മുടെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് ബോധ്യമാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ദുഃഖം മാത്രം വരുന്നത്? നമ്മൾ ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ദുഃഖം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്താ അതിന് കാരണം? അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ സുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന ദിക്കിൽ സുഖം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാവും. നമ്മൾ സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അനർഥ ജഡ ദുഃഖം എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. അപ്പൊ അനർഥ ജഡ ദുഃഖ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തില് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സുഖം കിട്ടാനായി കൊണ്ടുപോകണില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഖം നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള സുഖമല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ അത് നമ്മുടെ സ്വരൂപമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വേണം 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 എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കലശലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കലശലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ സ്വരൂപമാണ്, അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണില്ല. കാരണം ഈ ശരീരം എന്ന ഉപാധി നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ആനന്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ശരീരത്തില് അവസ്ഥിതനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലാകുന്ന ഉപാധിയില് വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവനും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ സുഖമാണ്. പക്ഷെ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ശരീരം കൊണ്ട് സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലാണ്. അപ്പോഴോ നമ്മൾ ഉള്ള ദിക്കിലല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സുഖസ്വരൂപനായിട്ട് നമുക്ക് ആനന്ദം വേണ്ടതുപോലെ വർഷിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ ആനന്ദസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ദുഃഖസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആശ്രയിച്ചതാണ് ഈ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. അപ്പിനി എന്ത് വേണം? ഇനിയെങ്കിലും ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിചാരം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സുഖമില്ല, ഈ ശരീരത്തിന് സുഖം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖമല്ല, നിത്യാനന്ദമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. അതവിടെയുള്ളത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നിത്യാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ആ സുഖാന്വേഷണം, ലോകത്തിലുള്ള സുഖാന്വേഷണത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച് ആ സുഖാന്വേഷണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി വിടണമെന്നാണ്. അകത്തേക്ക് നോക്കുക. കുറച്ചു കാലം പ്രപഞ്ചത്തിൽ സുഖം അന്വേഷിച്ച് നമ്മളെ പ്രപഞ്ചം പഠിപ്പിക്കും. എന്ത്? ഇവിടെ നിന്ന് സുഖം കിട്ടില്ല, ഈ നായയുടെ വാല് പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാക്കൾ പറയും, ശ്വാപിൻ വാൽ എന്ന പോലെ വളയുമുലകിനെ നിരയാക്കാൻ പ്രയാസം. അതായത് പട്ടിയുടെ വാല് കുഴലിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിവർന്നിരിക്കും, കുഴലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വളയും. അപ്പോ അതായത് നിവൃത്തിയാ നിവരും, വളച്ച അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം നമ്മള് ഈ പ്രയത്നം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രപഞ്ചം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠാണ്, ഇവിടെ സുഖം അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, ഇത് ഇതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ദിക്കിൽ അന്വേഷിക്കണം. ഇനി എവിടെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്? പുറത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അകത്താണ്. അപ്പൊ അകത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഈ പുറത്തുള്ള സുഖാന്വേഷണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് വൈരാഗ്യം. പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അതായത് പരം തെളിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും ഫലാശ കൂടാതെ പരമ്പുമാനിൽ ഗ്രമായാൽ അത് ഭക്തിയോ ശുദ്ധമാക്കിയ ബുദ്ധികളെ അകത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. അപ്പൊ അകത്തോ ആ ആനന്ദത്തിന്റെ കൂടായിട്ടുള്ള ആ സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധമായ ആനന്ദഘനമായ ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ
ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും തീർന്നു. ഭഗവാനെ ഒന്ന് ഒറ്റ നോട്ടം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. അതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖമില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവത് സ്വരൂപികളായിട്ട് മാറി. അതാണ് അമൃതസ്യ പുത്രാഹ. ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത അമൃത സ്വരൂപികളാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം നിത്യാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ഇത് അനുഭവിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ മറന്ന് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളിൽ അന്വേഷിച്ചു പോയത്. എത്ര ഉഡിത്തോടെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ കണ്ട് ആത്മസ്വരൂപനായിട്ട് ആത്മാവിൽ അവസ്ഥിതനായിട്ടിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയണില്ല. ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെച്ചാലും ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ മറന്ന് ശരിക്കും ആനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ട് ആ ആനന്ദം തന്നെ ആ സ്വഭാവമായിട്ട് ആ ആനന്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് പരിലസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ദുഃഖം? അതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നിത്യ ആ ബദ്ധന്റെയും മുക്തന്റെയും ലക്ഷണത്തിലൂടെ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവൻ ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത്? ആ ഭക്തിയെ ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കി ഭക്തിയെ വളർത്തി ഭക്തി കൊണ്ട് ആ മനസ്സിലേക്ക്, അതായത് ഇന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധികളെ അന്തർമുഖമാക്കി തീർക്കുമ്പോ ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ അന്തരാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആനന്ദസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിച്ചതോടുകൂടി നമ്മൾ അതായിട്ട് തീരുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ എന്നുള്ളതില്ല, അവിടെ ആനന്ദം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. അന്വേഷിച്ചു പോയ ആൾ അതായിട്ട് മാറി, ആ അനുഭവത്തിലെത്തി. പിന്നെ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത ഒരു ഭാവമാണ് അവിടെ. നമ്മളൊക്കെ വൈകുണ്ഠം കൈലാസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല അവിടെ പോയാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരില്ല. ഈ അനുഭവമാണ്. അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പല പേരുകളിൽ അനുഭവത്തിനെയാണ് ഇപ്പൊ വൈകുണ്ഠമെന്നും കൈലാസമെന്നും ഭഗവാനെന്നും ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ആ ഏകാന്തത്തിൽ ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതൊന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറ്റുന്ന എത്രയോ മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അത് അന്വേഷിച്ച് അതായിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ ഉദ്ധവന്റെ അവസ്ഥ അതല്ലേ ആകാൻ പോണത്. ഇനി പരീക്ഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതല്ലേ ആകാൻ പോണത്. അതിനെ ആ ഉപദേശം കിട്ടിയ ഉപദേശത്തെ നമ്മള് ശരിക്കും മനനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ പ്രായോഗികമാക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ വേദാന്തവും മറ്റു തത്വങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കുഴപ്പം മുഴുവൻ. ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, ഗുരുനാഥന്മാർ അങ്ങനെ പറയും, അപ്പൊ പ്രഭാഷണക്കാർ അങ്ങനെ, അതൊക്കെ അവരുടെ തൊഴിലാണ്. നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് അതൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ മതി. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? ഈ ലോകവും ഈ ലോകത്തിലെ അനുഭവങ്ങളും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഈ ലോകത്തിലെ അനുഭവങ്ങള് ആരെ അവിടെ സുഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ലോകത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ആരെയും ഇവിടെ സുഖിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ആ മുക്തഭാവത്തെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് വൈരാഗ്യം കലശലാകുമ്പോ ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന ആ ആത്മാവിനെ അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും ഇടയാകും. അതോടുകൂടി ശരീരഭാവനയൊന്നും അറിയാണ്ട് ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാം. ആ അങ്ങ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ നിലയില് നമുക്ക് എത്താനായിക്കൊണ്ട് കഴിയുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയേണ്ടത് വേറെ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തോട്ടെ, യജ്ഞങ്ങളോ യാഗങ്ങളോ യോഗമോ ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, അതുകൊണ്ടൊന്നും എളുപ്പം എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉദ്ധവ. അതൊക്കെ ചെയ്യുക, പക്ഷെ അതൊന്ന് ഫലകാംക്ഷ കൂടാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. ആ മനഃശുദ്ധി വരുന്ന സമയത്ത് ആ സാധുക്കളെ കാണാൻ ഇടയാകും. ആ സാധുക്കളെ കാണുമ്പോഴോ ആ സാധുക്കളിൽ നിന്ന് എന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇടവരും. അതുകൊണ്ട് അവന് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാകും. ആ ഭക്തി വന്ന അവൻ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ പ്രായേണ ഭക്തിയോഗേന സത്സംഗേന വിനോദ്ധവ നോപായോ വിദ്യതേ സദ്ധേ പ്രായണം കി സദാമഹം. സാമാന്യമായിട്ട് ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചേർച്ച കൊണ്ടും അല്ലാതെ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം സത്തുക്കളുടെയൊക്കെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഞാനാണ്.
ആ സാധുക്കളുമായിട്ട് സംഘം ഉണ്ടാവുക. ആ സാധുസംഘം തന്നെയാണ് മോക്ഷത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം, അല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല. അപ്പൊ സത്സംഗം കൊണ്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് എന്നെ കിട്ടാനുള്ള മാർഗം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് അതൈതൽ പരമംഗുഹ്യം ശൃണ്വതോ യദുനന്ദന സുഗോപ്യം അഭിവക്ഷ്യാമി ത്വമേ ഭൃത്യ സുഹൃത്സഖ. അങ്ങന്റെ എല്ലാമാണ് എന്നാണ്. നോക്കൂ, ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ എത്രത്തോളം ഉയർത്തിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. തന്നെ പോലെ തന്നെ തന്റെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ, ഉദ്ധവൻ എന്നെ വെച്ച് ഒരണു താഴെയല്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പറയുന്നത് അത്യന്തം രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഉദ്ധവ ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ. നോക്കൂ, എത്ര വലിയ രഹസ്യമാണെങ്കിലും ഗുരു ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ രഹസ്യമൊന്നും മറച്ചു വെക്കില്ല. അതിനുള്ള പാകത വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ രഹസ്യത്തെ ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യന് ഉപദേശിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ രഹസ്യമാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഏകാന്ത ഭക്തനാണ്, എൻ്റെ ഭൃത്യനാണ്, സുഹൃത്താണ്, ഇഷ്ടതോഴനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കർമാനുഷ്ഠാനത്തെ കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുകയാണ്. സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം, ആ സത്സംഗത്തിലൂടെ മുക്തിയെ നേടിയ ആളുകളുടെ ഭാവം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ജീവൻ, അതായത് പരമാത്മാവിന്റെ അംശസ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ജീവൻ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ശരീരത്തിൽ അവസ്ഥിതനായിട്ട് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണുന്ന പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളെ മുഴുവൻ തൻ്റെ തന്നെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണെന്ന് ബോധിക്കുക. കാരണം പരമാത്മ സ്വരൂപനാണ് ജീവൻ. അത് ശരീരത്തിലെത്തി ശരീരം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ല എന്ന ഭാവത്തില് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഭേദഭാവനയൊന്നുമില്ല. ഇനി ആ ഒരു ഭാവത്തെയാണ് ഇനി വർണ്ണിക്കായിക്കൊണ്ട് പോണത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ നരോധയതി മാം യോഗോ ന സാഖ്യം ധർമ്മയേപജാധ്യായ തപസ്ത്യാഗോ നേഷ്ടാ പൂർത്തം ന ദക്ഷിണാഃ. പറയുകയാണ്, യോഗാഭ്യാസം, ശാസ്ത്ര പഠനം, അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ വേദോക്തമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആചരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വേദം പഠിക്കുക, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക, അതുപോലെ ധാരാളം ദക്ഷിണയോടുകൂടി യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഇതൊന്നും എന്നെ വശീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധവനോട് പറയുന്നത്. സകലവിധ ആസക്തികളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് സത്സംഗം. യോഗം, സാഖ്യം, ധർമാചരണം, അതുപോലെ വേദപാരായണം, തപസ്, ത്യാഗം, അതുപോലെ വേദങ്ങളിലും സ്മൃതികളിലും പറഞ്ഞ പുണ്യകർമാനുഷ്ഠാനങ്ങള്, അതുപോലെ ദക്ഷിണ, ഏകാദശി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്, യാഗങ്ങള്, മന്ത്രം, തീർത്ഥം, ഇതൊന്നും അതുപോലെ തീർത്ഥസ്നാനം, യമനിയമങ്ങള്, ഇവ കൊണ്ടൊന്നും അതായത് സത്സംഗം കൊണ്ടെന്നതുപോലെ ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള എന്നെ അത്ര സുഗമമായിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് അതായത് പ്രയത്നം നിറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്നാണ്, അല്ലെ? പ്രധാനി യജ്ഞ ചന്താംസി തീർത്ഥാനി നിയമായമാഹ യഥാവരുന്ധേ സത്സംഗ സർവസംഗാപഹോഹിമാം. ഇതൊക്കെ എന്നെ ഇതൊക്കെ സകല ആസക്തികളെയും നശിപ്പിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ. എങ്കിലും സാധുസംഘങ്ങളത്തോളം അവ ഒന്നും എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശക്തങ്ങളല്ല. അപ്പൊ സത്സംഗം കൊണ്ട് എന്നതുപോലെ ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള എന്നെ അത്ര സുഗമമായിട്ട് മറ്റനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല പറയണത്, അതൊക്കെ കുറച്ച് വിഷമാണെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ജീവന് അഹങ്കാരം ഉദിക്കും. സത്സംഗത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അവിടെ അഹങ്കാരത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. അതാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ അഹങ്കാരം തീരെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ആ ഈശ്വരനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിനിവിടെ പറയുകയാണ്, സത്സംഗേന ഹിതൈതേയായാതുദാന മൃഗാഗഖ ഗന്ധർവ അപ്സരസോനാഗാ സിദ്ധാചാരണകുഖ്യഗാഃ വിദ്യാധരാ മനുഷ്യേഷു വൈശ്യാഃ ശൂദ്രാഃ സ്ത്രിയോന്ത്യജാഃ രജസ്തമ പ്രകൃതയസ്താത്മ്യൻ തസ്മൈ യുഗേനഘ. പറയണ ഈ സത്സംഗം കൊണ്ട് നീചയോനിയില് ജനിച്ച കൂട്ടര് പോലും, അല്ലെ? അപ്പൊ നോക്കൂ, ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് നീചജന്മമൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ നീചയോനിയിൽ ജനിച്ച ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സത്സംഗം കൊണ്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് അവർക്കും അതിന്ന് രക്ഷ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിയെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്.
രജോ ഗുണ തമോ ഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള അസുരന്മാര്, രാക്ഷസന്മാര്, മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികള്, ഗന്ധർവന്മാര്, അപ്സരസുകള്, നാഗങ്ങള്, അതുപോലെ സിദ്ധന്മാര്, ചാരണന്മാര്, ഗുഹ്യകന്മാര്, അതുപോലെ സിദ്ധന്മാര്, ചാരണന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, വിദ്യാധരന്മാര്, മനുഷ്യര്, വൈശ്യര്, മനുഷ്യരില് വൈശ്യന്മാര്, ശൂദ്രര്, സ്ത്രീകള്, ചണ്ടാളന്മാര് മുതലായിട്ടുള്ളവർ പോലും ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക് സ്വതേ അർഹതയില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് പോലും സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഭക്തിയെ വളർത്തി മുക്തിയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് ചില വ്യക്തികളെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ബഹവോ മത്പദം പ്രാപ്ത ത്വാഷ്ടകായാധവാദയാം വൃഷപർവാബലിർബാണോ മയ്യച്ചാത വിഭീഷണ. ഭാഗവതം മുഴുവൻ സത്സംഗത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ കഥ തന്നെയാണ്. ആ സത്സംഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്സംഗത്വേ നിസ്സംഗത്വം, നിസ്സംഗത്വേ നിർമോഹത്വം, നിർമോഹത്വേ നിശ്ചലതത്വം, നിശ്ചലതത്വേ ജീവൻ മുക്തി. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ആ മനസ്സ് അടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിനെ അഭിമുഖമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സ് പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം മനസ്സ് ബഹിർമുഖമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിശ്ചലമായിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു തത്വം, ആ തത്വത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലും ശരീരത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു ശക്തി നിശ്ചലമായിട്ടൊരു ശക്തി അവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് ആത്മാവ്, അതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപം. ഇപ്പോ റെയിൽ പാളത്തിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, റെയില് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മീതെ കൂടെ ഈ ട്രെയിനിന് വേണ്ടതുപോലെ ഓടാൻ പറ്റുന്നത്. പാള് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രെയിനിനോട് ഓടലും അതിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഈ നിശ്ചലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാവത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ അതായത് പാളത്തിന്റെ ആ നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭാവം കൊണ്ടാണ് ട്രെയിൻ അതിന്റെ മീതക്കൂടെ ഓടുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ ആ നിശ്ചല ഭാവം കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും അതുപോലെ ഈ ലോക വ്യവഹാരങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തത്വം അത് ആ സത്സംഗത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഏതറിവാണ് നമ്മളെ ആത്മാവിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവുകളൊക്കെ ബഹിർമുഖമാക്കി തീർക്കണം. കാരണം അതിനൊരു സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഭാവവും ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഭാവം ബഹിർമുഖമായിട്ടുള്ള അറിവിന് വരാത്തത് എന്നാണെങ്കിൽ, സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനെ കുറിച്ചല്ല അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരിക്കലും സത്യമല്ലാത്തതായ വെറും തോന്നൽ മാത്രമായ ഈ ജഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അതായത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ വന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആ തിയറി അതായത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. വേറൊരാൾ വന്ന് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല. ആത്മാവ് നിത്യമാണ്, സത്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാവം മാത്രമേ ഈ ആത്മാവിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പലതായിട്ടില്ല അത്. കാരണം അത് രണ്ടില്ലല്ലോ. ഇവിടെ അതെല്ലാം മായ പലതായിട്ടാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ബഹവോ മത്പദം പ്രാപ്ത സ്വാഷ്ടകായാതവാദയ വൃഷപർവാ ബലിർബാണോ മയ്യച്ചാത വിഭീഷണ. ഇനി സത്സംഗത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക് അർഹതയില്ലാത്തതായ അസുരന്മാര് പോലും, അതുപോലെ രാക്ഷസന്മാര്, മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികള്, സ്ത്രീകള്, അന്ത്യജന്മാര്, ഇവർക്ക് പോലും മുക്തി കിട്ടിയ കഥ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ത്വഷ്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്വഷ്ടാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വൃത്രാസുരൻ എന്നാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് കായാധവൻ, അതാണ് കയാധുവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ. പിന്നെ വൃഷപർവാവ്, ശർമ്മിഷ്ഠിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള അസുര രാജാവായിട്ടുള്ള വൃഷപർവാവ്. പിന്നെ മഹാബലി, ബാണാസുരൻ, മയൻ, വിഭീഷണൻ. ഇങ്ങനെ അനേകം പേര് സത്സംഗം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് എന്റെ പാദങ്ങളെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും താണ ആളുകളെ മുക്തി പ്രാപിച്ചതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് വൃത്രാസുരനും പ്രഹ്ലാദനും വൃഷപർവാവും മഹാബലിയും ബാണനും മയനും ഒക്കെ അസുരന്മാരാണ്. വിഭീഷണൻ രാക്ഷസനാണ്. സുഗ്രീവോ ഹനുമാൻ ഋക്ഷോഗജോ വൃദ്രോ മണിപദ വ്യാധകുബ്ജ വ്രജേ ഗോപ്യോ യജ്ഞപത്ന്യസ്തദാപരേ. കൂടാതെ സുഗ്രീവൻ, ഹനുമാൻ, ജാമ്പവാൻ, ഗജേന്ദ്രൻ, ഇവരൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ്.
ജടായുവും സമ്പാദിയും പക്ഷികളാണ്. പിന്നെ ഒരു വൈശ്യനായിട്ടുള്ള തുലാധരൻ, അതുപോലെ ധർമ്മവ്യാധൻ കാട്ടാളനാണ്. ഇവരൊക്കെ എന്നോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച് മുക്തിയെ പ്രാപിച്ചവരാണ്. കാരണം അപ്പോ ഹനുമാൻ, അത് സുഗ്രീവൻ, ജാമ്പവാൻ, ഗജേന്ദ്രൻ, അതുപോലെ ജടായു, പിന്നെ വൈശ്യപ്രധാനിയായിരുന്ന തുലാധരൻ, ധർമ്മവ്യാധൻ, ഇവരൊക്കെ, അതായത് ജാജലി എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണൻ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്തു എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജടയില് പക്ഷികൾ വന്ന് കൂട് കെട്ടി. അതറിഞ്ഞ മഹർഷി എന്താ ചെയ്തത്? ആ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അനക്കൂല്യാണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നു എന്നാണ്. പക്ഷികള് കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറക്കാറാകുന്നത് വരെയും മുനി അനങ്ങാതെ തന്നെ നിന്നു അത്രേ. അവസാനം പക്ഷികൾ ആ കൂടുപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം താൻ വലിയൊരു തപശക്തി നേടിയ ആളാണ് എന്ന് അഹങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. താൻ കേമനാണെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം തപശക്തി ഉള്ളവരെ ലോകത്തിൽ ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. നോക്കൂ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാവം. അത് കേട്ട് ആ നിന്നേക്കാളും തപശക്തി ഉള്ളവൻ കാശിയിലെ തുലാധരനാണ് എന്ന് അശരീരി കേട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം. ഈ അശരീരി കേട്ടപ്പോ ഈ ജാജലി കാശിയിൽ ചെന്ന് വൈശ്യനായിട്ടുള്ള കച്ചവടക്കാരൻ തുലാധരനെ കണ്ടു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനിയായിട്ട് തുലാധരൻ ജാജലിക്ക് ധർമ്മോപദേശം ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മുക്തരായി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ്. പിന്നെ ധർമ്മവ്യാധൻ മിഥിലയിൽ ജീവിച്ചൊരു വനവേടന, പൂർവജന്മത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. കാട്ടില് തപസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മഹർഷിയെ അബദ്ധത്തില് അമ്പെയ്തു. മഹർഷിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് വ്യാധനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നാണ്. എന്നാൽ പൂർവജന്മത്തിലെ പോലെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അഗാധ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്ന വ്യാധൻ ആ മാംസം കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിച്ചു എങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കൊന്നിരുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കലായിരുന്നു ഈശ്വരപൂജയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്. ആ സേവയിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു എന്നാണ്. ഇതാണ് അവരുടെയൊക്കെ കഥ. പിന്നെ ആ തേനാതീത ശ്രുതിഗണ നോപാസിത മഹത്തമ അവ്രാത തപ്ത തപസ അവ്രതാ തപ്ത തപസ സത്സംഗാമാം ഉപാഗത. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വൃത്രാസുരനും പ്രഹ്ലാദനും, അതുപോലെ ഇവിടെ സുഗ്രീവൻ, ഹനുമാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ജാമ്പവാൻ, അതുപോലെ ജടായു, അതുപോലെ ഗജേന്ദ്രൻ, അല്ലെ, അതുപോലെ തുലാധരൻ, ധർമ്മവ്യാധൻ, ഇവരൊക്കെ എന്നോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ചവരാണ്. ഈ പറഞ്ഞവരാരും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ മഹാന്മാരെ സേവിക്കുകയോ കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളോ തപസ്സോ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സത്സംഗം കൊണ്ടുള്ള ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അവരെന്നെ പ്രാപിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഈ വക ഭാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കേവലേന ഹി ഭാവേന ഗോപ്യോ ഗാവോ നഗാമൃഗാഃ യേന്യേ മൂഢധിയോ നാഗാ സിദ്ധ മാമീയുരഞ്ജസ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ശുദ്ധ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ തന്നെ സർവസ്വവും എന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഗോപികള് എന്നോടുകൂടി ചേർന്നില്ലേ. കൂടാതെ മൂഢബുദ്ധികളായ കാളിയൻ മുതലായിട്ടുള്ള സർപ്പങ്ങള്, യമളാർജുനന്മാരായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങള്, ഇവയും എന്നോടുള്ള സത്സംഗം കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ പ്രാപിച്ച കൂട്ടരാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ മാനുകള്, നാഗങ്ങള് സത്സംഗത്തായുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ മുക്തരായിട്ട് തീർന്നത്. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, അപ്പൊ ആ സത്സംഗത്തിലുള്ള ഭക്തിയാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചവ ആ ഭക്തി തന്നെ മുക്തിക്ക് കാരണമായിട്ട് തീരും. പിന്നെ പറഞ്ഞു, എന്ന യോഗേന സാഖ്യേന ദാനവ്രതതപോധ്വരേ വ്യാഖ്യാ സ്വാധ്യായ സന്യാസേ പ്രാപ്നുയാൽ യത്നവാനഭി. യോഗം കൊണ്ട്, സാഖ്യം, യോഗം, വേദപാരായണം, സന്യാസം, ഇവ കൊണ്ട് പോലും വളരെയൊക്കെ പ്രയത്നിച്ചാലും പ്രാപിക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള എന്നെയാണ് അവര്, ഈ ഗോപികള് സത്സംഗത്തിലൂടെ ആശ്രയിച്ച് വളരെ വേഗത്തില് മുക്തിയെ പ്രാപിച്ചത്. ഉദ്ധവ, ആ ഗോപികളുടെ കഥയെന്ന് നോക്കൂ. രാമേണ സാർദ്ധം മധുരാം പ്രണീതേഷ്വൽക്കിനാമയ്യനുരക്തചിത്താഃ വിഗാഢഭാവേന നമേ വിയോഗ തീവ്രാതയോന്യം ദദൃശുസുഖായാം. അറിയാണ്, ഞാൻ അക്രൂരൻ വന്ന കംസൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിനനുസരിച്ചിട്ട് അക്രൂരൻ ഗോകുലത്തിൽ വന്ന് എന്നെയും ഏട്ടനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ്. അപ്പൊ അക്രൂരനാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് ഞാനും ബലരാമനും മധുരാപുരിയിലേക്ക് പോയ അവസരത്തില് എന്നെ ഗാഠമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഗോപികള് എന്റെ വിരഹം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള തീവ്ര ദുഃഖത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ പോലും അവരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ തക്കതായിട്ട് കണ്ടില്ല എന്നാണ്. അവരുടെ സർവസ്വമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാ. കൃഷ്ണനെ വിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഭാവവും ഇല്ല.
അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല, പിന്നെയൊക്കെ കൃഷ്ണചിന്ത മാത്രമാണ്. അവർക്ക് സുഖാവണം എന്നല്ല അവരുടെ മോഹം, കൃഷ്ണന് സുഖാവണം എന്നാണ് അവരുടെ മോഹം. കൃഷ്ണന് നേരെയായ നമുക്കൊക്കെ നേരെയായി, പിന്നെ നമ്മളെന്നുള്ള ഭാവം അവർക്ക് അവിടെ ഇല്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ചത് എത്ര ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അതിന് വല്ല യോഗ്യതയുണ്ടോ അവര്? അതിന് വല്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പ്രഭാവം എത്ര വലുതാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഗോകുലത്തിൽ നിന്ന് പോയതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഗോപികൾക്ക് ആ ഗോകുലത്തിൽ ഒരു വസ്തുക്കളും സുഖത്തെ കൊടുത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രിയതമനായിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഉദ്ധവനോട് പറയുകയാണ്, അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്നോട് കൂടിയിട്ട് ആ രാസക്രീഡയിലെ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ഒന്നിച്ച് അവരോട് കൂടി രമിച്ച ഓരോ രാത്രികളും ഒരു നിമിഷം പോലെ അനുഭവിച്ചിരുന്നവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാത്രികളും അവർക്കൊരു നിമിഷം പോലെ തോന്നിയുള്ളൂ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ആ കാളിന്തി തീരത്ത് രമിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയതോട് കൂടിയിട്ടോ ഞാൻ സമീപത്തില്ലാത്തതിനാല് പിന്നീട് അവർക്ക് ഓരോ രാത്രിയും ഓരോ കൽപ്പകാലം പോലെ നീണ്ടവയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് എന്നാണ്. അതാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ആളുകള്, ഈശ്വരനെ ഭജിക്കാത്ത ആളുകള്, ഈശ്വര സ്മരണ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒക്കെ അരനൊടി ഒരു ആണ്ട് പോലെ തോന്നുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം പറയുക. ഈശ്വര സ്മരണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയം പോകാൻ തന്നെ. ആളുകൾ പറയും സമയം പോണില്ലല്ലോ, സമയം പോണില്ലല്ലോ എന്നാ പറയുക. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പോ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സമയം ഇത്ര വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സമയം പോകണമെന്ന് നമ്മൾ അറിയുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വര സ്മരണയില്ലാത്തവരുടെയൊക്കെ അരനൊടി ആണ്ടുപോലെ തോന്നുന്നതാണ്. അരനൊടി ഒരാണ്ട് പോലെ തോന്നുക. പക്ഷെ ഈശ്വരനെ സ്മരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ ഒരാണ്ട് അരനൊടിക്ക് തുല്യ. അതാണ് ആ കാലത്തെ നമ്മൾ മറക്കുകയാണ്. ഈ കാലത്തിനൊക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയാണ്. ശരിക്ക് ഭഗവത് കഥകളെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവത് വ്യാപാരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കാലത്തിന്റെ ബാധയില്ല. കാലത്തെ നമുക്ക് ജയിക്കാനായി കൊണ്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഞാനില്ലാത്ത സമയം മുഴുവൻ അവർക്ക് കൽപ്പകാലം പോലെ നീണ്ടവയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഉദ്ധവ. ഈ മഹർഷിമാര് സമാധിയില് ശരിക്കെല്ലാം മറക്കുംല്ലേ? അവരവരുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ മറക്കുക പൊതുവാ സമാധിയില്. അങ്ങനെ അവര് ശരിക്ക് താസ്താക്ഷപ പ്രേഷ്ടതമേന നീത മയൈവ വൃന്ദാവന ഗോചരേണ ക്ഷണാർത്ഥവത്ത പുനരംഗദാസ ഹീനാമയ കൽപ്പസമാഭൂവു. അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠ, അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഞാന്. എന്നോട് കൂടി ഏതേത് രാത്രികളില് അവര് ഏതേത് രാത്രികളെ ഒരു ക്ഷണനേരം പോലെ കഴിച്ചു. ആ രാത്രികൾ ഞാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ വേറിട്ടപ്പോ അവർക്ക് കൽപ്പകാലം പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായത്. ഇവിടെ പറയുകയാണ് അത്രയും അതായത് തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുള്ളവരാണ് അവര്. താനാവിതൻ മയ്യനു ശങ്കബദ്ധതീയസ്വം ആത്മാനമതസ്തേദം യഥാ സമാധോ മനയോ അബ്ദിതോയേ നദ്യപ്രവിഷ്ട ഇവ നാമരൂപേ. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് സമാധിയില് മഹർഷിമാര് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ട് വിസ്മരിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രം, ഈ നദികള് സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാല് സമുദ്രത്തിന്റെ അതായത് നദികളുടെ നാമത്തെയും രൂപത്തെയും നദികൾ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ആ സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ച് ഒന്നായി തീരുകയാണ്. അതുപോലെ മനസ്സ് എന്നിൽ ദൃഢമായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢമായിട്ട് ഉറച്ച ഗോപികള് തങ്ങൾ ഇന്ന ഗോപികളാണ് എന്ന ഭാവം പോലും മറന്ന് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള എന്നിൽ അവര് തന്മയീ ഭാവം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോ മഹർഷിമാര് ശരിക്കും ധ്യാനത്തിൽ കൊണ്ട് യമം നിയമം ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാന സമാധി, ധ്യാനത്തിലൂടെ അവര് സമാധിയിലെത്തുമ്പോൾ അവര് ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിസ്മരിക്കുക. അവിടെ പിന്നെ ആത്മഭാവം മാത്രമല്ല. ധ്യാനത്തിൽ എപ്പോഴും ത്രിപുടി നീങ്ങണം എന്നാ പറയുക. ധ്യാനിക്കുന്ന ആളും ധ്യാനമാകുന്ന ക്രിയയും ധ്യേയമായിട്ടുള്ള വസ്തുവും. അപ്പൊ അത് 3 എന്നുള്ള ഭാവമുണ്ട്. ധ്യാനം ശരിക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ധ്യാനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എന്താ അവസ്ഥ? ധ്യേയവസ്തു മാത്രം. അത് ഇന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ അനുഭവം മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ. പിന്നെ അനുഭവിച്ചതിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഓർത്ത് പറയുകയാണ്. പിന്നെ അനുഭവം, അതായത് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ത്രിപുടി നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പരമാനന്ദം മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുഴകൾക്ക് നാമവും രൂപം എത്ര വരെയുള്ളത്? എല്ലാ നദികളുടെയും ലക്ഷ്യം സമുദ്രമാണ്. ഈ നദികളൊക്കെ നാമരൂപത്തോടു കൂടിയതാ.
പക്ഷെ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നതോട് കൂടിയിട്ടോ ഇപ്പൊ നദികളെ പോലെയൊക്കെ വേണമെന്ന നദികൾ ഇപ്പൊ നല്ല തിരക്കിട്ട് യാത്രയാവില്ലേ, ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അവർ നിൽക്കില്ല, ബ്രേക്ക് ഇല്ല അവർക്ക്. നമ്മൾ അതിനിപ്പോ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ അതായത് ഉപദ്രവം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് എവിടേക്ക് എത്ര ധൃതിയായിട്ട് പോണത് എന്ന്. ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാകുന്ന ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അത്ര വ്യഗ്രത, നമ്മളാ നിർത്താതെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ. അവിടെ എത്തിയതോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ആ പോയ ആളെ ഇല്ല അവിടെ, അല്ലേ? ഈ നദികൾക്ക് സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ അത് ഭാരതപ്പുഴയാണ്, ഇത് മറ്റേ പുഴയാണ്, മറിച്ച പുഴയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് പേരും ഭാവമൊക്കെ ഉള്ളൂ. സമുദ്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ നാമോ രൂപവും ഇല്ല, അവിടെ സമുദ്രം മാത്രം. സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഇന്ന നദിയിൽ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുവോ? പറ്റില്ല. കാവേരി, ഗംഗ ഇതൊക്കെ സമുദ്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഈ കാവേരിയും ഗംഗ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതില്ല, അത് ഒന്നായിട്ട് തീർന്നു. ഇതുപോലെ അവരുടെ മനസ്സ് എന്നിൽ ഉറച്ച് ആ ഗോപികള് ശരിക്കും തങ്ങൾ ഇന്ന ഗോപികളാണെന്നുള്ള ഭാവം പോലും മറന്ന്, അതായത് ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിസ്മരിച്ചു. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള എന്നെ പ്രാപിച്ച് അവര് മുക്തരായി. അവരിൽ മിക്ക പേർക്കും എന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപം അറിയില്ല. അവര് ശരിക്കും മൽക്കാമ രമണം ജാരം അസ്വരൂപ വിധോബല ബ്രഹ്മമാം പരമം പ്രാപു സംഘാഗത സഹസ്രശ. ഇതാണ് അവരുടെ പ്രഭാവം. ഇതാ ഈ ഗോപികൾ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മസ്വരൂപനാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല, അല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് അവര് ആ ഗോപികാ ഗീതത്തിലൊക്കെ നഖലു ഗോപിക നന്ദനോ ഭവാൻ അഖിലദേഹിനാം അന്തരാത്മതൃ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള അതായത് മനസ്സിന്റെ ഭാവം എന്താ? അത് കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ അനുഭവിക്കല്, അതാണ് അവരുടെ ഭാവം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗോപികൾക്ക് താൻ അവരെ രമിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന വിചാരം കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ എന്നോട് കൂടി ചേർന്നത്. എന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വാസ്തവ സ്വരൂപത്തെ അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അവരാ നന്ദഗോപരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ അത് ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ, ഞങ്ങളുടെ കാന്തൻ എന്ന ഭാവത്തിലല്ലാണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ വാസ്തവ സ്വരൂപം പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപമാണ് എന്ന് അറിയാത്തവരായിരുന്നു അവര്. എന്നാൽ എന്നിലുള്ള ആ നിർവ്യാജമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് ആ മായയെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് അവര് ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള എന്നെ പ്രാപിച്ചു. എന്താ ഗോപികളുടെ അവസ്ഥ? അവര് സ്നേഹിച്ചത് കൃഷ്ണനെ ആണെങ്കിലും പ്രാപിച്ചത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ്. ഇതാണ് ഗോപികളുടെ അവസ്ഥ. എന്താ കാരണം? ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മം തന്നെ, ബ്രഹ്മത്തിന് ഒരു രൂപം, കാരണം ബ്രഹ്മ രൂപമില്ല, നാമരൂപങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതമാണല്ലോ. അതിനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് മഹാത്മാക്കള് കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മപദ പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ജീവന്മാരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വേച്ഛയാൽ സ്വീകരിച്ചതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വരൂപം. അല്ലെ? ഈ ഒരു രൂപം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് കഴിച്ചു കൂട്ടുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഈ രാമനും കൃഷ്ണനും ഈ രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഗതി എന്താവും? ആ ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ബ്രഹ്മത്തിനെ ധ്യാനിക്കുക? ആ ബ്രഹ്മത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം നമ്മൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആ കാലിക്കോലും ഓടക്കുഴലും വംശീ വിഭൂഷിതകര നവനീരധാഭാൽ പീതാംബരാതരുണബിംബഫലാതരോഷ്ടാൽ പൂർണേന്ദു സുന്ദരമുഖാൽ അരവിന്ദ നേത്രാൽ കൃഷ്ണാൽ പരം കിമപി തത്വം അഹം ന ജാനേ. ആ പരമതത്വത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാം മറന്ന് പിന്നെ ആ പരമതത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായി കൊണ്ട് പറ്റുന്നത്. ആ രൂപം ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. രൂപത്തിലൂടെ നാമരൂപങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക. അതിലൂടെ പോയാലേ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവേശനമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക്. കാരണം ആ മനസ്സിന് അത്ര ശുദ്ധിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാവത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതാണ് ഗോപികളുടെ അവസ്ഥ. അവര് സ്നേഹിച്ചത് കൃഷ്ണനെ ആണെങ്കിലും പ്രാപിച്ചത് ആ ബ്രഹ്മത്തിനെയാണ്. അവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പരമാർത്ഥ സ്വരൂപം ബ്രഹ്മാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്താ? അതായത് സമുദ്രം തിരമാലയായിട്ട് തോന്നപ്പെടുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണനായിട്ട് വിളങ്ങുന്നത്. തിരമാലയെ പ്രാപിക്കുന്ന നദിയും എത്തിച്ചേരുന്നത് സമുദ്രത്തിലല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഉദ്ധവ അവിടെ തസ്മാത്വമുദ്ധവോത്സജ്യ ചോദനാം പ്രതിചോദനാം പ്രവൃത്തഞ്ച നിവൃത്തഞ്ച ശ്രോതവ്യം ശ്രുതമേവജ. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ധവ നീ എന്താ വേണ്ടത്? നീ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാവമാണത്. അതായത്
തസ്മാത്ത് ഉദ്ധവോത്സൃജ്യ ചോദനാം പ്രതിചോദനാം പ്രവൃത്തഞ്ച നിവൃത്തഞ്ച ശ്രോതവ്യം ശ്രുതമേവജ. അതാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാവം ഭാവം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ശരിക്കും ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ് ആ ആത്മാഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിയാല് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? നീ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രുതികളെയും സ്മൃതികളെയും എല്ലാറ്റിനെയും, അതായത് ഉദ്ധവ വേദങ്ങളിലും സ്മൃതികളിലും നിർദ്ദേശിച്ച ധർമ്മങ്ങളെയും മനഃശുദ്ധിക്കുള്ള പ്രവൃത്തി ധർമ്മത്തെയും മനസ്സടങ്ങാനുള്ള നിവൃത്തി ധർമ്മത്തെയും, വേദത്തില് ഇത് രണ്ടും പറയുന്നല്ലോ, പ്രവൃത്തിയെയും നിവൃത്തിയെയും. അതുപോലെ ഇതുവരെ കേട്ടതിനെയും ഇനി കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ധർമാധർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ കേട്ടതും കേൾക്കാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇനി എനിക്കൊന്നും കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന ഭാവത്തില് അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇത് കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കുക, ഇതുവരെ കേട്ടതിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇനിയൊന്നും ഓർക്കണ്ട. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എരിതം മനസാവാച ചക്ഷുഭ്യാം ശ്രവണാദിപി. ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഒക്കെ നശിക്കുന്നതാണ്, ഒരു മായ കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉപദേശത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്. ഉപദേശത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ എത്തുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് പറയുന്നു ഭഗവാൻ വേദങ്ങളില് സ്മൃതികളിലും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ മനഃശുദ്ധിക്കുള്ള പ്രവൃത്തി ധർമ്മത്തെയും മനസ്സടങ്ങാനുള്ള നിവൃത്തി ധർമ്മത്തെയും ഇതുവരെ കേട്ടതിനെയും ഇനി കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം? ആത്മസ്വരൂപേണ വളങ്ങുന്ന എന്നെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിക്കുക. എന്നാൽ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങേക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ, ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന തോന്നലുള്ളിടത്തോളം കാലം തൊന്തു സർവം പരിത്യജ്യ സ്നേഹം സ്വജനബന്ധുഷു മയ്യാവേശ്യ മനസ്സമ്യ സമദൃക് വിചരസ്വകാം എന്നാണ് നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാറ്റിനും ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ഉദ്ധവൻ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന തോന്നലുള്ളിടത്തോളം കാലം എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക്, അതായത് ശരീരത്തോടും ശരീരത്തെയും ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്വജനങ്ങളോടും ബന്ധുക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാനാണ്? ഇവിടെ ശരീരമില്ല, സ്വജനമില്ല, ബന്ധുവില്ല, പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ആത്മാവ്. ആത്മാവിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തരത്തില് ആ ഭാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇനി അറിയേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ ചോദനാം പ്രതിചോദനം, ആ ചോദനകളെയും പ്രതിചോദനകളെയും, പ്രവൃത്തം നിവൃത്തം, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ധർമ്മത്തെയും നിവൃത്തി ധർമ്മത്തെയും, അതുപോലെ കേട്ടതിനെയും ഇനി കേൾക്കാനുള്ളതിനായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം? മാമേകമേവ ശരണം ആത്മാനം സർവദേഹിനാം യാഹി സർവാത്മഭാവേന മയാസ്യ അകുതോ ഭയാ. അറിയണ അതായത് സർവദേഹികളിലും ജീവനായിരിക്കുന്ന ഏകനായിട്ടുള്ള എന്നെ മാത്രം സർവാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ടോ ആ വിചാരത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. എന്നോട് ചേർന്ന് എന്നിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരിടത്തു നിന്നും ഭയമില്ലാത്തവനായിട്ട് അങ്ങ് മുഖതനായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചോളൂ. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ജീവന് നിത്യമായിട്ടുള്ള അഭയം കിട്ടുന്നത് ആ ജീവന്റെ ലക്ഷ്യമാകുന്ന ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇനി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രീ പരീക്ഷത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടുത്തെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഗുരുനാഥ എനിക്ക് അഭയം തന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ഭയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നാണ്. അഭി എന്നാണ് ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ പറയും. ഇനി ഭയമൊന്നും വേണ്ട, നമ്മളൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കൂട്ടരല്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭയപ്പെടേണ്ട കൂട്ടരല്ലാത്ത നമ്മളാണ് സകല ദിക്കിൽ നിന്നും ഭയത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് മനസ്സിന്റെ ക്ലേശങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കേണ്ട കൂട്ടരൊന്നും അല്ല. അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷം കൊണ്ട് പറ്റിയതാണ് അതൊക്കെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം? മാമേകമേവ ശരണം ആത്മാനം സർവദേഹിന, സർവജീവികളിലും ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ വിളങ്ങുന്ന എന്നെ എല്ലാ ജീവൻജാലങ്ങളിലും ആത്മഭാവത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നോട് ചേർന്ന് എന്നിൽ തന്നെ ഇരുന്ന്, അതായത് താൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം ഉറപ്പിക്കുക. ആ ആത്മാവിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ ആ വ്യക്തിഭാവം തന്നെ ആത്മാവിൽ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആത്മാവ്, ആത്മാവായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചാകാരത്തിൽ വിളങ്ങുന്നത്. ഈ ഭാവത്തില് മനസ്സിനെ ആത്മഭാവത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർഭയനായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചോളൂ എന്നാണ് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. ആ പൂർണ്ണമായിട്ടെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാറ്റിനോടുള്ള സംഘം വിടുമ്പോ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ, ഭഗവാനിൽ ഉറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഈ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ആത്മാവിൽ ഉറക്കില്ല. കാരണം അത് വാസനകളായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റിക്കൊണ്ടു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ത്യാഗേന ഐകേന അമൃതത്വമാനശോ. ആ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അമൃതഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നിനോടും നമുക്ക് സംഘം പാടില്ല. ഓരോന്നായിട്ടുള്ള അതിനെ നമ്മൾ അപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കർമ്മവും ഇല്ല. വാസനകളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ അവിടെ കർമ്മം? നമ്മൾ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട, അത് ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ ഇപ്പൊ ദോഷമായിട്ട് മാറും. പിന്നെന്ത് വേണം? ആ നമ്മുടെ മനഃശുദ്ധി കൊണ്ട് കർമ്മം നമ്മളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോണെന്നാണ്. ഉർവാരുഗമിവ ബന്ധനാത്, വള്ളരി അതിന്റെ ആ തണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വിടുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്നത് ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് പോവുക. നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് വരരുത്. നമുക്ക് മനഃശുദ്ധി വരുന്നതോടുകൂടി ആ കർമ്മങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകും. ആ പോണം, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്നെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച് എന്നെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചോളൂ. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തിന്റെ കാതലാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ പറയണത് എന്നാണ്. തസ്മാത്വ ബുദ്ധവോത്സൃജ്യ ചോദന പ്രതിചോദന പ്രവൃത്തഞ്ച നിവൃത്തഞ്ച ശ്രോതവ്യം ശ്രുതമേവച മാമേകമേവ ശരണം ആത്മാനം സർവദേഹിന യാഹി സർവാത്മഭാവേന മയാസ്യ അകുതോഭയ. അപ്പോ ഭയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അങ്ങ് മുക്തനായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചോളൂ എന്നാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഉദ്ധവനെ വീണ്ടും ഒരു സംശയം എന്നാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരണം, സംശയമൊക്കെ വരണം. അങ്ങനെ ആ സംശയ നിവൃത്തി വരുത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോ ഉദ്ധവനൊരു സംശയം തോന്നി. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ സംശയ ശൃണ്വതോ വാചം തവ യോഗേശ്വരേശ്വര നിവർത്തത ആത്മസ്ഥോ ഏന ഭ്രാമിതി മേമന. പറഞ്ഞു ഉദ്ധവൻ ഭഗവാനെ. അവിടുന്ന് ഉപദേശം ആരംഭിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളെ ആചരിക്കണം എന്ന് അവിടുന്ന് ഉപദേശിച്ചു. ഇപ്പോ ധർമാധർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈശ്വരനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ, ഈശ്വര ശരണാഗതി അടയാനും പറയുന്നു. ഇതിലേതാണ് ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ഇതെനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഈ വിഷയത്തില് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ സംശയം തീരുന്നില്ല ഭഗവാനെ. അവിടെ തന്നെയാണ് ഉപദേശത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ തെറ്റുകൂടാണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്. ഇപ്പൊ പറയുന്നു ധർമാധർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈശ്വര ശരണാഗതി അടഞ്ഞുള്ളൂ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്ന്. ഇത് ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഇതിനൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റണില്ല. ഈ സംശയം തീർത്തു തന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ധവന്റെ അപേക്ഷയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുകയാണ്. പറഞ്ഞു, ഉദ്ധവ സയേഷ ജീവോ വിവരപ്രസൂതി പ്രാണേന ഘോഷേണ ഗുഹാം പ്രവിഷ്ട മനോമയം സൂക്ഷ്മമുപേദ്യ രൂപം മാത്രാസ്വരോ വർണ്ണ ഇതിസ്തവിഷ്ട. ജീവന്റെ ആ ഭാവത്തെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിരുത്തി കേട്ടാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ശരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ കാര്യം തന്നെ അവിടെ പറയണത്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിഭ്രമം തോന്നും. പരിഭ്രമം തോന്നേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. ആ ജീവന്റെ ഭാവത്തെ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അതായത് ഈ ഇവിടെ ഉദ്ധവൻ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനഃശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ധവ ആദ്യം ഞാൻ ധർമ്മം, അതായത് വേദത്തിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ചിത്തശുദ്ധിക്ക്. ചിത്തസ്യ ശുദ്ധയേ കർമ്മ അത് വസ്തു ഉപലബ്ധയേ. അപ്പൊ നിനക്ക് ആ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ധർമ്മം ആചരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ശുദ്ധമായി തീർന്ന മനസ്സ് ആത്മാവിൽ അടങ്ങണമെങ്കിൽ ശരീരമാണ് താൻ എന്ന തോന്നലില്ലാതാവണം. ഈ ധർമാധർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് തീർന്നാലേ ശരീരാഭിമാനം നീങ്ങുള്ളൂ. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് ലൗകിക ധർമ്മങ്ങളെയും വൈദിക കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധർമാധർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് തീർന്നാലേ ഈ ശരീരാഭിമാനം നീങ്ങുള്ളൂ. അതാണ് മനഃശുദ്ധി വന്ന ശേഷം ധർമ്മത്തെയും അധർമ്മത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഒറ്റയടിക്കെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. മനഃശുദ്ധി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ധർമ്മം ആചരിക്കണം.
മനഃശുദ്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെയും അധർമ്മത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് മനഃശുദ്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാം. ധർമാചരണത്തെ കൊണ്ട് ശുദ്ധമായി തീർന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരം ചെയ്യുമ്പോ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ച രൂപത്തിൽ വിളങ്ങണത് എന്ന് ബോധ്യം വരും. അതോടെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ലയിപ്പിച്ച് ആത്മസ്വരൂപനായിട്ട് തീരാനും കഴിയും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഈ ആശയത്തെ ഉള്ളിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഇനിയും വിസ്തരിച്ച് മറുപടി പറയുകയാണ്. എന്താ? സയേഷ ജീവോ വിവരപ്രസൂതി പ്രാണേന കോഷേണ ഗുഹാം പ്രവിഷ്ട മനോമയം സൂക്ഷ്മമുപേദ്യ രൂപം മാത്രാസുരോ വർണ്ണ ഇതിസ്തവിഷ്ട. ഈ പരമാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോ ജീവൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉപാധിരഹിത ചൈതന്യം പരമാത്മാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനും, ഉപാധി സഹിത ചൈതന്യം ജീവനുമാണ്. അപ്പൊ ശരീരമാകുന്ന ഉപാധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി പരമാത്മാവിന്റെ പേരെന്നെ മാറി ജീവൻ എന്നായി. ഈ ജീവൻ ആ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രാണനോട് കൂടിച്ചേർന്ന് മൂലാധാരം, അതായത് ബ്രഹ്മദണ്ഡ് എന്ന് പറയും ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്നാണ്. അതായത് ഈ നട്ടലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉള്ള ആ ഭാവത്തെയാണ്. ആ ബ്രഹ്മദണ്ഡിന്റെ ഏറ്റവും ആ അറ്റത്ത് മോളില് ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടെന്നാ പറയുക. ആ ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് അത്രേ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നേരെ മൂലാധാരം വരെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മദണ്ഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അതില് ഈ ബ്രഹ്മദണ്ഡിന്റെ മോളിലുള്ള ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ ജീവൻ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ആ ജീവൻ പ്രാണനോട് കൂടിച്ചേർന്ന് മൂലാധാരത്തിലെത്തണു. മൂലാധാരത്തില് എന്താ മൂലാധാരം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിങ്ങനെ ആ നീണ്ടു നവർന്ന ചമറപ്പടിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ഏത് സ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയായിട്ട് ആ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്, അതിനെയാണ് മൂലാധാരം എന്ന് പറയുക. ആ മൂലാധാരത്തില് ജീവൻ പ്രാണനോട് കൂടി ചേർന്നെത്തിയ സമയത്ത് അതിനെയാണ് ശാസ്ത്രത്തില് പര എന്ന പേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നാദസ്വരൂപത്തിൽ പ്രകടമായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പൊ മൂലാധാരത്തില് ആ ജീവൻ പ്രാണനോട് കൂടിയിട്ടെത്തി ആ ജീവന്റെ ആ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ ആ പര എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ പര എന്ന പേരോടുകൂടി നാദസ്വരൂപത്തിൽ പ്രകടമായിട്ട് തീരുകയാണ്. അതായത് ഈ പരാനാദം എങ്ങനെ കേൾക്കുക? നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ശരിക്ക് ഏകാന്തത്തിലിരുന്ന് കണ്ണടച്ച് ചെവിയും നമ്മൾ പൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു മൂളലുണ്ടാവും. ഇതാണ് പരാനാദം എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരാനാദം തന്നെ പിന്നീട് മണിപൂരക ചക്രത്തിൽ എത്തുമ്പോ അതിനെ പശ്യന്തി എന്ന പേരില് എന്ന പേരിലാണ് പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്താ ഈ അത് കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടെ സ്ഥൂലിച്ച് വരുമ്പോ പശ്യന്തി ആകുന്നു. എന്താ ഈ പശ്യന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും, പക്ഷെ ഇന്നതാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ, അതാണ്. അങ്ങനെ പശ്യന്തി എന്ന പേരില് മനോമയമായിട്ടും കണ്ടത്തില് അത് അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്ന് കുറേയും കൂടെ സ്ഥൂലിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധി ചക്രത്തിൽ എത്തുമ്പോ, കണ്ടത്തിലാണ് വിശുദ്ധി ചക്രം, ആ വിശുദ്ധി ചക്രത്തിൽ എത്തുമ്പോ മധ്യമ എന്ന പേരിലും, അങ്ങനെ മധ്യമ എന്ന പേരില് വാഗിന്ദ്രിയമായിട്ട് തീരുകയാണ്. പിന്നെ ആ മധ്യമ തന്നെയാണ് പിന്നീട് മുഖത്തിലൂടെ ഹ്രസ്വം, ദീർഘം എന്നീ മാത്രകളായിട്ടും ഉദാത്തം, അനുദാത്തം, സ്വരിതം എന്നീ സ്വരങ്ങളായിട്ടും അക്ഷരങ്ങളായും ആ നാദം വൈഖരി എന്ന പേരില് സ്ഥൂല ശബ്ദമായിട്ട് തീരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള ജീവന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മചൈതന്യം മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് പരാന്നുള്ള പേരിൽ ഉയർന്ന് പശ്യന്തി എന്ന ഭാവത്തിലെ സ്വീകരിച്ച് ആ പശ്യന്തി വീണ്ടും സ്ഥൂലിച്ച് കണ്ടപ്രദേശത്തുകൂടെ ആ മധ്യമ എന്ന ഭാവത്തിലെത്തി പിന്നീട് ആ നാദം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള നാദം ഇങ്ങനെ പശ്യന്തി മധ്യമ എന്ന ഭാവത്തിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നീട് എന്താ ശരിക്ക് ആ വായിലൂടെ ശബ്ദങ്ങളായിട്ട്, അതായത് മുഖത്തിലൂടെ ശബ്ദസ്വരൂപത്തില് വൈഖരി എന്ന പേരില് സ്ഥൂല ശബ്ദമായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? ഈ ശബ്ദവും അറിവും, അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പശ്യന്തി മധ്യമ വൈഖരി എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ പ്രകടമായിട്ട് ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നാമരൂപാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച കാണുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ പ്രപഞ്ചം സത്യമല്ല,
പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവ്, ഈ അറിവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു മരം, ഇത് മരമാണ്, വാസ്തവത്തിൽ മരമല്ല സത്യം, മരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് സത്യം. അതാണ് ഈ അറിവ് കൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ അറിവാണ് ഈ ഈശ്വരൻ, ഈ അറിവ് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു വസ്തു കാണുമ്പോൾ അത് ഇന്നതാണ് എന്ന് തോന്നും. ഈ ബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വല്ലതും പറ്റുമോ? ഈ ലോകമുണ്ട്, ലോകത്തിലെ വ്യവഹാരങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബോധമാണ്, ആ പ്രജ്ഞാനമാണ്. ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രജ്ഞ, അറിവ് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തില് ലോകമായിട്ട് പ്രകടമായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള ആ പരാനാഥം ഉയർന്ന പുറത്തേക്ക് വന്ന് ശരിക്കും എന്ത് വേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? അതായത് ഈ വൈഖരി എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരാണ്ട് പിന്നെ മേലോട്ട് ഉയർന്ന ഭ്രൂമധ്യത്തിലൂടെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം പടർന്ന മുഖതനാവേണ്ടതാണ് ജീവൻ. പക്ഷേ ആ അറിവ് എന്താവണു? അങ്ങട് പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കേണ്ട അറിവ് വായിലൂടെ പുറത്തേക്ക്, മുഖത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ലോകസ്വരൂപത്തിലായിട്ട് തീരുകയാണ്. അതാണ് അപ്പൊ ശബ്ദവും അറിവും ഒന്നാണ് എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വൈഖരി എന്ന സ്ഥൂല ശബ്ദമായിട്ട് തീരുകയാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സ്ഥൂല സ്വരൂപേണയുള്ള പ്രകടഭാവമാണ് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അതാണ് അതിന്റെ സാരം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല സ്വരൂപമാണ് ശരിക്കും ശബ്ദം, സൂക്ഷ്മമാണ് പരാന്നുള്ള ഭാവങ്ങൾ. അത് ആകാശത്തിൽ അവ്യക്ത രൂപേണ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നി അരഞ്ഞു കഴിയണ സമയത്ത് ആദ്യം ചെറിയ തീപ്പൊരികളായിട്ടും പിന്നീട് വിറക് കൊണ്ടും ഹവിസ് കൊണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ സ്ഥൂല രൂപത്തിൽ ആളിക്കത്തുന്ന വലിയ തീകുണ്ടമായിട്ടും തീരാറുണ്ട്. അതുപോലെ സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള വാക്കിന്റെ രൂപത്തില് പ്രപഞ്ചാകാരേണ പ്രകടമായിട്ട് തീരുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് വളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചവും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ആ പരമാത്മാവ് പ്രപഞ്ചഭാവത്തില് പ്രകടമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും അതത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യാപാര രൂപത്തില് പ്രകാശിക്കുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധവനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എടുക്കല്, നടക്കല്, സംസാരിക്കല്, വിസർജിക്കല്, ആനന്ദിക്കല്, ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നതും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഞാൻ. അതുപോലെ മണക്കല്, സ്വാതറിയല്, കാണല്, സ്പർശിക്കല്, കേൾക്കല്, ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാന്. അതുപോലെ സങ്കല്പിക്കല്, അറിയല്, അഭിമാനിക്കല്, ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നതും പ്രാണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായും പ്രകടഭാവം കൊള്ളുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഞാൻ തന്നെയെന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും സമഷ്ടി ജീവനായിട്ട് വിളങ്ങുന്ന ഈശ്വരൻ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്ന 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് ആശ്രയീഭൂതനും പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണവുമായ താമരപ്പൂവിന്റെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവുമാണ് ഈശ്വരൻ എന്നാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിത്ത് അനുകൂല പരിതസ്ഥിതിയിൽ മുളച്ച് തയ്യായും ചെടിയായും ശാഖോപശാഖകളോട് കൂടിയ മരമായിട്ട് തീരുന്നത് പോലെയാണ് ജീവൻ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടും വിഷയങ്ങളായിട്ടും പ്രപഞ്ചമായിട്ടും ഒക്കെ തോന്നപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നൂലില് വസ്ത്രം വന്നതുപോലെ ആത്മാവില് പ്രപഞ്ചം പ്രതിഭാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം, ആത്മാവിൽ തോന്നുന്ന ഭാവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ഭാവന എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ പറയണ ഈ കർമ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഈ ശരീരം. ഇനി ആ ഭാവത്തെ ഒന്നും കൂടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. എന്താ? യസ്മിന്നിതം പ്രോതം അശേഷമോദം പടോ യഥാ തന്തു വിധാന സംസ്ഥായേഷ സംസാരതരുപുരാണ കർമാത്മക പുഷ്പഫലേ പ്രസൂതേ. ഈ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ നൂലിനെ ആ നീളത്തിലും വിലങ്ങത്തിലും അതിനെയാണ് ഓതപ്രോതം എന്ന് പറയുക. നീളത്തിലുള്ളതിനെ ഓതെന്ന് പറയും, വിലങ്ങത്തിലുള്ളതിനെ പ്രോതം എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടാണ് ആ ഓതപ്രോതം, നൂല് ഓതപ്രോതമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് വസ്ത്രമായിട്ട് തീരും. ഏതുപോലെയാണോ അതുപോലെ വ്യഷ്ടി സമഷ്ടി രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ സംസാരമാകുന്ന വൃക്ഷവും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വരൂപമാണ്. ഇത് പണ്ടേ ഉള്ളതും കർമ്മസ്വരൂപമാണ് ഈ സംസാരം. ഈ സംസാര വൃക്ഷത്തില് ഐകിക സുഖങ്ങളാകുന്ന പുഷ്പങ്ങളും മോക്ഷരൂപമായിരിക്കുന്ന ഉത്തമ ഫലവും ഈ സംസാര വൃക്ഷത്തിലുണ്ട് എന്നാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ വൃക്ഷമായിട്ട് കണക്കാക്കി പറയുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ സംസാര വൃക്ഷം ഭാഗവതത്തില് പല ഭാവത്തിലും വർണ്ണിക്കും. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതപ്പോ ഇവിടെ ഏകാദശത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി വേർന്ന് ദിക്കിലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
എന്താ ഈ സംസാര വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭാവം എന്നാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാ. ദ്വേ അസ്യ ബീജേ ശതമൂലത്രിനാള പഞ്ചസ്കന്ധ പഞ്ചരസപ്രസൂതി ദശൈകശാഖോ ത്രിവൽക്കലോ നിബലോർക്കം പ്രവിഷ്ട. പറയാണ് ഈ അതായത് കർമ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഈ സംസാര വൃക്ഷം കാമികൾക്ക് ആ ലൗകിക സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളാകുന്ന പുഷ്പങ്ങളെയും വിരക്തന്മാർക്ക് മോക്ഷമാകുന്ന ഫലത്തെയും നൽകുന്നതാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ ആത്മാവിൽ വികസിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സംസാര ശരീരമാകുന്ന സംസാര വൃക്ഷത്തില് പുണ്യവും പാപവുമാകുന്ന രണ്ട് വിധ കർമ്മങ്ങള് സംസാര വൃക്ഷത്തിന്റെ ബീജങ്ങളാണ്. അതാണ് അസ്യ ബീജേ, പുണ്യപാപങ്ങൾ, അതാണ് അതിന്റെ ബീജം. അതുപോലെ തന്നെ ആ പുണ്യവും പാപവുമാകുന്ന രണ്ടുവിധ കർമ്മങ്ങള് സംസാര വൃക്ഷത്തിന്റെ ബീജങ്ങളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റുകണക്കിന് വാസനകളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ. അതാണ് ശതമൂലത്രിനാള. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പറയുകയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങള്, അതായത് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകള് സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നാമ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആകാശാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് പഞ്ചസ്കന്ധ പഞ്ചരസപ്രസൂതി ആണ്. ആകാശാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് സംസാര വൃക്ഷത്തിന്റെ കവരങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ശബ്ദാദി വിഷയങ്ങള് ഇതിന്റെ രസങ്ങളാണ്. പിന്നെ ദശൈകശാഖോ സുവർണ നീടസ്തത ത്രിവൽക്കലോ ദിഫലോർക്കം പ്രവിഷ്ട. ദശൈകശാഖ, അതായത് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമാണ് ഈ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവനും ഈശ്വരനുമാകുന്ന 2 പക്ഷികള് ഈ വൃക്ഷത്തില് കൂടുകെട്ടി താമസിക്കുകയാണ്. വിദ്യയും അവിദ്യയുമാണ് ആ കൂടുകള്. വാത പിത്ത കഫങ്ങള് ആണ് ത്രിവൽക്കലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ വാതപിത്ത കഫങ്ങളാണ് അതായത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തോല് എന്നാണ്. സുഖവും ദുഃഖവുമാണ് സംസാര വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴങ്ങൾ എന്നാണ്. ധിഫലോർക്കം പ്രവിഷ്ട, ഇതാണ് ഈ സംസാര വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്, സുഖവും ദുഃഖവുമാണ്. സൂര്യമണ്ഡലം വരെ ഈ വൃക്ഷം വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ശരീരമാകുന്ന സംസാര വൃക്ഷത്തില് ദുഃഖമാകുന്ന പഴം തിന്നണത് വെറും പ്രാകൃതന്മാരായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ്. ഇതിലെ സുഖമാകുന്ന പഴം അനുഭവിക്കുന്നതോ വിരക്തന്മാരായിട്ട് പരമഹംസ സന്യാസിമാരാണ്. അതാണ് അതന്തി ചൈകം ഫലമസ്യ ഹൃദ്ര ഗ്രാമേജര ഏകമരണ്യവാസാഹ ഹംസായ ഏകം ബഹുരൂപമിജ്ജീർ മായാമയം വേദസ വേദവേദം എന്നാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഫലത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കഴുകം ഭക്ഷിക്കണമെന്നാണ്, മറ്റൊന്നിനെ കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹംസപക്ഷികൾ ഭക്ഷിക്കണമെന്നാണ്. അതായത് മായാമയനും നാനാരൂപമായും എന്നാൽ ഏകനുമായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാണോ അറിയുന്നത് അവർ വേദത്തെയും വേദത്തിന്റെ തത്വത്തെയും അറിയുന്നവരാണെന്നാണ്. സംസാര വൃക്ഷത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളാകുന്ന ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഗ്രാമ്യവാസികളായിട്ട് ഗൃഹസ്ഥന്മാരാ. കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലമാണല്ലോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവര് ശരിക്കും ദുർഗന്ധമുള്ള ശവം തിന്നുന്ന കഴുകന്മാരെ പോലെയാണെന്നാണ്. എന്നാൽ കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പരമഹംസന്മാര് മോക്ഷഫലത്തെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അവര് ഹംസൻ അങ്ങനെ പാലും വെള്ളവും അതായത് കൂട്ടി വെച്ചു കൊടുത്താല് അതിലെ പാല് മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷിയാണ് ഹംസപക്ഷി എന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് ശരിക്കും ഹംസപക്ഷികളെ പോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആ അതായത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരമാത്മാവ് മാത്രമാണ് ശരിക്ക് സത്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ശരീരമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഈശ്വരനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷമാകുന്ന ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കർമ്മഫലമാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ കടന്ന് എപ്പോഴും ഭ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ സത്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ പരമാത്മ തത്വം മാത്രമാണ്. ആ പരമാത്മാവിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സത്യവും നിത്യവും അതുപോലെ തന്നെ ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കാനാണ് നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയേ പറ്റുള്ളൂ? ആ പരമാത്മാവ് മാത്രമേ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ. പലതായിട്ട് തോന്നപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം മായാമയാണ്. സ്വർണം തന്നെ ആഭരണങ്ങളായിട്ട് തോന്നപ്പെടുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചാകാരത്തിൽ പ്രതിഭാസിക്കുന്നത്. ഈ തത്വത്തെ ഏവം ഗുരു ഉപാസനൈക ഭക്തിയാ വിദ്യാ കുടാരേണ ശിതേന ധീര
വിവൃത്യ ജീവാശയമപ്രമത്ത സമ്പദ്യ ചാത്മാനമതത്വശാസ്ത്രം. ഇതെങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഗുരുപദേശത്തിലൂടെ ഇതിനെ അറിയണം എന്നാണ്. ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് വിദ്യ എന്ന തത്വം. അങ്ങനെ ഈ തത്വത്തെ ഗുരുപദേശത്തിലൂടെ അറിയുന്നവര് മാത്രമാണ് വേദത്തിന്റെ താല്പര്യത്തെ അറിഞ്ഞവര്. വേദത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ് ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് വിദ്യ. ഗുരുവിനെ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ശരീരമാണ് താനെന്ന തോന്നലാകുന്ന ജീവത്വഭാവത്തെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ജ്ഞാനത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും മനസ്സിന്റെ രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ്. ജ്ഞാനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സടങ്ങും. അങ്ങനെ തന്റെ വാസ്തവ സ്വരൂപത്തിൽ മനസ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യും. അതാണ് ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കുള്ള അനുഷ്ഠാനം. ഇതാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ ഉദ്ധവന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ആ 12ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ ഹംസാവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അനുസ്മരിക്കാം. ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ഇന്നിവിടെ നിർത്താം. ഇന്ന് ഈ ജ്ഞാനയജ്ഞം സമർപ്പണം നടത്തി ഭഗവാന്റെ യജ്ഞസമർപ്പണം നടത്തി ഭഗവത് അനുഗ്രഹം നേടി ധന്യധന്യനായിട്ടുള്ള മഹാത്മാവാണ് വിജയലക്ഷ്മി. മൂലം നക്ഷത്രം പാലക്കാട് ശ്രീവത്സം എന്ന വീട്ടില്, പാലക്കാട്ട് ശ്രീവത്സം എന്ന വീട്ടിലെയാണ് അവരുടെ ജന്മനക്ഷത്രം കൂടിയാണ് ഇന്നാണ്. അപ്പൊ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ആളാണ്. ആ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശ്രീ വിജയലക്ഷ്മി അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാഭാഗ്യാണ് പിറന്നാൾ ദിനം. ആ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനയജ്ഞത്തില് സമർപ്പണം നടത്തി ഭഗവത് അനുഗ്രഹം നേടുക എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം സാധിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്. കാരണം മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ സൽക്കർമാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ജീവിതം ധന്യമായിട്ട് തീരുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് തീരും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോകത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ധന്യമാവും. മാത്രമല്ല അവസാനം ജീവന് പരമഗതിക്ക് ഉയരാനും കഴിയും. അപ്പൊ ധർമാചരണം കൊണ്ട് മാത്രമേ ലോകാനുഭവങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് തീരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തീരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തരത്തിലുള്ള ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മമാണ് ഈശ്വരന് ഭക്തി വളർത്തുക. ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, ആ സ്മരണ, അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ സത്കർമ്മങ്ങളാണ്. അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അത് ജീവനെ പരലോകങ്ങളെ, അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമ്മളെ നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഒക്കെ ഓരോ ആളുകളും ഇപ്പോ ആ നല്ല നല്ല ഭാവത്തിലൊക്കെ വളരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ആ സത്കർമാചരണം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല നിലയെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സത്കർമ്മത്തിലൂടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിജയലക്ഷ്മി അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവത് അനുഗ്രഹം നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ അനുഭവം ഉള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ധർമാനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള കഴിവും സന്മനസ്സും അവർക്ക് ഈശ്വരൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സത്സംഗത്തെ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. കായേന വാച മനസ്സേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി.